क्योंकि इस वास्ते प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, कोविड की रिपोर्ट जरूरी है, तो आधार कार्ड जरूरी है। जब तक तुसी तीन चीज़ नहीं दोगे तो कोई भी जो जैनुअन फार्मेसी है कोई है वो तो डिलीवर नहीं करेगा। एक इंजैक्शन 2000 की कोस्ट करता, जेडे साढ़े होलसेलर अगे 2200 रुपए की बिलिंग करते हैं। और देखो 5400 MRP है, अकॉर्डिंग टू MRP 5400 उपर तो कोई वेच ही नहीं सकता। तो असी तो सारे मैंबरों एक दो हाथ जोड़ के, आम पब्लिक में भी दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करांगे, ये जो रेमडेसिविर इंजैक्शन है ये प्रॉपर चैनल नाल थ्रू ड्रग अथॉरिटी अगर तुहानू रिक्वायर्ड है तो उन्होंने रिक्वेस्ट करो, वो तुहानू अवेलेबल करवाएंगे। साडे पंजाब विच लुधियाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डायरैक्ट अप्रोच जैनुअन बंदे नूं अप्रोच करने की प्रॉब्लम है। लोग ये कहते नहीं सानू कोविड रिपोर्ट कुछ नहीं, सानू इंजैक्शन चाहिए। वो पता नहीं क्यों इन्ना को पैनिक बनाता कि ये पता नहीं कि ये सिर्फ साडा कोविड ठीक हो जाना। सर इस तरह की पैनिक तो बचो। साढ़े पिंडी गली 300 रुपये का एक इंजैक्शन विकदा है, एक ऑक्सीमीटर 300 रुपये का विकया। हुण की है कि जिस वेले एकदम हाइक आया तो जिन्हों का पिछला पैसा सारा विक गया। हुण अगर उन्होंने परचेज ही महंगी होएगी, क्योंकि जिहड़ी कंपनियां सी वो पहले भी 900-1000 रुपये दिंदियां सीगियां। सानू रिपोर्ट्स आईयां ने कई लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की है, पर उहदे च की है सीरियसली भी बहुत वड्डे चांसेस ने। स्टोरेज होणगे वो इफेक्टिव ने, जिहड़े विदाउट स्टोरेज ने वो इफेक्टिव ही नहीं है। सो असी सारे मैंबरों नूं, सारे लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि उन्होंने 100% इंजैक्शन मिलेगा, किसी की जिंदगी में कोई खिलवाड़ नहीं होएगा। दूसरी गल करांगे असीं ऑक्सीमीटर ते थर्मामीटर दी। ऑक्सीमीटर ते थर्मामीटर भी बड़ा जिहड़ा हैगा कि 400-500 रुपए दा अगे मिल जांदा सी, लेकिन हुण हालत ये ने 1500-2000। ये क्यों, कारण की आ भी पिंडी स्ट्रीट 'चों होलसेल वाले महंगे दिंदे ने या पिछों ही रेट वध गए हुए ने, ते की इहदी ब्लैक मार्केट हो रही है, इहदे बारे की कहना? सर मैं कहांगा जिहड़े पिछला कोविड चलिया सीगा उस टाइम जिसले एकदम पीक होंदा ना, क्योंकि देखो साडा कोई भी जिहड़ा होलसेलर है या कैमिस्ट है उन्हें मैनुफैक्चरिंग नहीं करता, ये तो उन्हें परचेज करके अपना जैनुअन रेट रख के अगे बेचना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਨੇ, ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ पैनी नज़र रखी जा रही है भी कोई भी बंदा इस इंजैक्शन की कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, ज़्यादा पैसे तो नहीं वसूल रहा। लेकिन पर ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮਾਸਕ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ। ਆਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ बिल्कुल ओरिजिनल इंजैक्शन है, हैट्रो लैब्स का जोड़ा है जोड़ा ये इंजैक्शन है, यदी कीमत जी हैगी 5400 रुपये प्रिंट आ, लेकिन पर कीमत के प्रिंट के अनुसार नहीं विकता ना की रेट बेचा जाता, की ये जी गुणवत्ता हैगी, की ये असली है कि नकली के संबंधी गल करांगे GS चावला जी नाल। नॉर्थ इंडिया की सब तो वड्डी जी दवाइयां की मार्केट आ। चावला साहब थोड़ा स्वागत है, की कहना चाहुंदे पहला रैमडेसिविर की गल करांगे, की मार्केट 'ਚ अवेलेबिलिटी है ते की असली ते नकली का फर्क है? सर ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ੋਨਲ
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਸਟੋਕਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਟਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੀ ਫॉर ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 2000 ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅੱਗੇ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ 5400 MRP ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ MRP 5400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 3000 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਰੀਅਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਥਰੂ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ, ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਲਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਥਰੂ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਨਿਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਦੇ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰ ਡੇਲੀ ਹਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨੇ 1500 2000। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 900 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 900 1000 ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 1000 1200 ਦਾ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1200 ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲਵਲੀ ਡਾਵਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਲਵਲੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟੇਲ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਚ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਏ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ 3500 ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 5-5000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਸਭ ਦਾ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਾਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 2-4% ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਾਹਰਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ 100% ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟਿਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਲਗਭਗ 80 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 105 ਰੁਪਏ 110 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ? ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਲੈ? ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 105-10 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ, 10-15 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਲਵਲੀ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਰੇਟ ਘੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ 105 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਣਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 3500 5000 ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 1800 ਜਾਂ 1200 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ।
ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘਾਟੇ ਹੀ ਪਏ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵਿਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ 1500 ਦਾ 1400 ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਮਡਿਸਿਵਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ MRP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5400 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ 5400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜਨਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ 3 ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਸੇਲ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਅਪ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 95 ਮਾਸਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਮਡਿਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੈਮਡਿਸਿਵਿਰ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ? ਰੈਮਡਿਸਿਵਿਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ZLA ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟਾਕ ਪਿੱਛੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ।